میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر کی رات کون سی ہے؟ شب قدر کے کیا معنی ہیں؟ احادیث کی روشنی سے جانیں کچھ یقینی نشانیاں۔ شب قدر کی فضیلت، شب قدر میں کرنے والے کام، شب قدر کی دعا، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ طاق راتوں میں تلاش شب قدر میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جتنی پابندی کرتے ہیں وہ بقیہ مہینوں میں بھی اسی طرح پابند رہیں۔ شب قدر عظیم اور فضیلت والی رات ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تقدیر ساز رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات تقدیروں کا فیصلہ فرماتا ہے اور اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنے بزرگ اور نوجوان طاق رات میں قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور مزید مسلمانوں کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ اس عظیم ترین فضیلت والی رات کی نشانیاں کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی، جسے کہ ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں ہے، مطلب کہ 30ویں سپارے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، مطلب کہ اجازت سے۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت، سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مطلب کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اسے طاق راتوں میں لازمی تلاش کریں، لیکن ہم آپ کو اس کی کچھ نشانیاں بھی آگے ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث صریحہ میں اکثر وارد ہے۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے سب سے آخری سپارے مطلب کہ 30ویں سپارے میں ہے، اور یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کو رمضان میں ہی تلاش کیا جائے۔ ابھی شب قدر کی کچھ علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کون کون سی علامات ہیں جو کہ احادیث صریحہ سے ثابت ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے، مطلب کہ درمیانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ نمبر 3،
आसमानों की तरफ निगाह उठाकर देखने से, मतलब कि आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से आँखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती। इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस होती है और इबादत में खुशू खुजू भी पैदा होता है, मतलब कि इबादत करने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। बाज़ लोगों ने देखा कि हर चीज़ सजदा करती है, यहाँ तक कि दरख्त भी सजदा करते हैं, मतलब कि चरिंद परिंद वग़ैरह सब कुछ। और इस रात पानी भी मीठा हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं कि मैं लैलतुल क़द्र को क्या दुआ मांगूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह जल्ल जलालुहु, तू माफ़ कर देने वाला और माफ़ी को पसंद करने वाला है, बस मुझे भी माफ़ कर दे। लैलतुल क़द्र वो रात है जो साहिबान ईमान के लिए मग़फ़रत, रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती है। ये वो रात है जो रिस्क मांगने वालों को रिस्क, आफ़ियत चाहने वालों को आफ़ियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैर व भलाई के तलबगारों को खैर व भलाई, औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत, मग़फ़रत के मुतलाशियों को बख्शिश अता कर जाती है। इस अज़ीमुश्शान रात की इबादत और अज्र सवाब के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ अज्र सवाब की नियत से नमाज में क़याम करता है तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शब क़द्र को जिब्राइल अमीन फ़रिश्तों के झुरमुट में ज़मीन पर उतर आते हैं, मतलब कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह ताला को याद कर रहा हो, मतलब कि सिर्फ़ अल्लाह ताला को जो याद कर रहा हो उसके लिए भी दुआए मग़फ़रत करते हैं। इमाम तिबरानी ने अपनी मोजिम कबीर में हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये रिवायत नक़ल की है। वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करते हैं, शब क़द्र एक मोतदिल रात होती है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। इस रात कोई सितारा शैतान को मारने के लिए नहीं फेंका जाता, नीज़ जब सूरज तुलू होता है तो इसकी शुआएँ नहीं होती। तो ये काफ़ी वाज़ेह अलामात हैं। इसी तरह इमाम बहक़ी ने शोबुल ईमान में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत नक़ल की है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब क़द्र दरमियाना दर्जा की रात होती है, ना गर्म होती है और ना ही ठंडी। इसकी सुबह जब सूरज तुलू होता है तो सुर्ख़ी कमज़ोर और मादूम होती है, मतलब कि ना होने के बराबर होती है। शब क़द्र की दुआ, ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। अपने लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, वालिदैन के लिए, तमाम गुज़रे हुए लोगों के लिए दुआए मग़फ़रत करनी चाहिए। इस रात में दुआ में मशगूल होना सबसे बेहतर है और दुआओं में सबसे बेहतर वो दुआ है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह जल्ल जलालुहु, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा।